ایاز لطیف پلیجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، عوامی تحریک کے سربراہ ہیں۔ ایاز لطیف صاحب، یہ جو واقعہ ہوا سندھ میں سب جانتے ہیں، ٹنڈو محمد خان میں، اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد ہڑتال کی کال دی گئی ہے، ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کی جانب سے۔ شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں یہ ان کا حق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نفسیات کو ووٹر کی سندھ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہرٹ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر آج کے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے؟ دیکھیں جی، پورے سندھ نے اس ڈیسیشن کو ویلکم کیا ہے، اور سندھ کے تمام لوگ، پاکستان کی تمام سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، میڈیا کے لوگ، ان سب نے این جی او سے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اور ہمارا جو سندھ کا بہت بڑا الائنس ہے نیشنلسٹوں کا، سندھ پروگریسو نیشنلسٹ الائنس، اس نے بھی ویلکم کیا ہے۔ ہم سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ یہ بات پیپلز پارٹی یا وحیدہ شاہ یا کسی انڈیویجول کی نہیں ہے۔ ہم کون سا پاکستان بنانا جا رہے ہیں، ہم پاکستان میں کس قسم کی فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، اور پریزائڈنگ آفیسرز اور الیکشن کے عملے کو ہم کس قسم کا تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ سندھ کے لوگ کہیں کہ پنجاب میں اور پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، مگر سندھ چونکہ ہمارا گھر ہے اس لیے وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہے۔ جو شگفتہ میمن بچی تھی ہماری جس کو پیٹا گیا، یا جو حبیبہ میمن خاتون تھی جس پہ ہاتھ اٹھایا گیا شگفتہ پہ، اس کی موجودگی میں، وہ بھی تو ہماری بچیاں تھیں، وہ بھی پاکستان کی اور سندھ کی بیٹیاں۔ ایاز صاحب، میں اس کا جواب شازیہ مری صاحبہ سے لے لیتے ہیں۔ شازیہ صاحب، آپ نے کہا کہ خوش آئند بات ہے کہ جو وحیدہ شاہ ہیں، خاتون ہیں، وہ جیتی ہیں، ایک مقبولیت ان کو ملی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، مگر جن پر تشدد ہوا یا جن کو مارا گیا، جن کو تھپڑ لگائے گئے، وہ بھی تو خواتین ہیں۔ ان کے حقوق کے لیے بھی تو شاید آپ ہی کو آواز بلند کرنا چاہیے تھی فوراً سے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ پہلے پارٹی اس پر ایکشن لیتی اور کہتی کہ یہ غلط بات ہوئی ہے؟ دیکھیے بھائی، میں نے جیسے آپ نے جو بات کی، میں نے اس کا جواب آپ کو بڑا کلیئر دیا کہ جو ایکٹ ہے اسے یقینی طور پر ہم کنڈیم کریں گے، وہ ایکٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ الیکشن پروسیس میں بہت سنگین واقعات سامنے آئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی واقعات تو ریکارڈ بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو شدت ہے یا ان کی جو سنگین نوعیت ہے اس کا آپ احساس کر سکتے ہیں جب خون ریزی ہوتی ہے، جب بندوقیں چلتی ہیں، جب کڈنیپنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی الیکشن کا حصہ ہیں، اور اب میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنی ہے، اور جہاں ہم فری فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہاں سیکیور الیکشن بھی بہت ضروری ہے۔ جو دوسری بات ہے آپ نے خواتین کے حوالے سے کی، تو میں نے آپ سے یہی کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہے، ایک جنرل الیکشن کا پروسیس ہے، کیمپین کرتی ہیں، لیکن جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس خاتون کینڈیڈیٹ کے حوالے سے نتیجہ یہ آیا ہے۔ بالکل افسوسناک عمل تھا، نتیجے سے بھی خوشی تو نہیں ہوتی، وی لوز فیمیل۔ اگر اچھا شازیہ صاحب، میرا سوال آپ سے، میں چاہوں گا کہ یہ جو خواتین ہرٹ ہیں ہمیں بالکل ان کا احساس ہے، اسی وجہ سے میرا خیال ہے وحیدہ شاہ صاحبہ نے بھی ان سے خود جا کے معافی بھی مانگی اور پھر وہ بھی آئی۔ خیر وہ تو ایک اچھا شازیہ صاحبہ، یہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ جب یہ واقعہ رونما ہوا، میڈیا پر چلا، 2 دن تک یہ چلتا رہا میڈیا پر، اس پر الیکشن کمیشن نے بھی لیا اور سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیا، کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو سب سے پہلے نہیں چاہیے تھا کہ وہ آگے آتی سب سے پہلے اور کہتی کہ وحیدہ شاہ نے غلط اقدام کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یا پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن یا ان کو کوئی نوٹس جاری کیا جاتا؟ تو کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا پہلے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پیپلز پارٹی کی حد تک تو رہا نہیں نا۔ یہ واقعہ جب میڈیا کے اندر 2 یا 3 روز تک اتنا زیادہ آیا، پہلے دن ہی بہت آ گیا، تو اس وقت تو یہ پبلک ڈومین میں آ گیا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ واز کنسرننگ اے پولیٹیکل پارٹی صرف۔ میں یہ بڑا واضح اس لیے بھی کر دوں کہ آل پولیٹیکل پارٹیز وڈ ڈیفینیٹلی لک انٹو این انسیڈنٹ اپنی پولیٹیکل سوچ کے مطابق۔ تو یہ ہمارے کوئی ڈسپلنری اندر ایکشن نہیں ہوا، یہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہے، الیکشن پروسیس میں ہوا ہے، تمام چیز ٹی وی پہ آ چکی ہے، بار بار آ رہی ہے۔ تو اس کا ایکشن جن اتھارٹیز نے لیا ہے، ہم نے ان اداروں پہ ہمیشہ اعتماد رکھا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن اگر کوئی ایکشن لے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ ایکشن کیوں لے رہے ہیں، ان کو رائٹ ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ویٹ کریں
जहां तक हमारे डिसिप्लिन का सवाल है तो मैं समझती हूँ कि अगर तो ये हमारी हद तक बात रहती तो डिसिप्लिन का हम एक्शन लेते, लेकिन ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी एंड आई डोंट थिंक कि पब्लिक सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक्शन देखना चाहेगी, वो लीगल अथॉरिटीज और लेकिन शाजिया मरी साहिबा, हमेशा होता यही है कि जब किसी और जमात की जानिब से या किसी और जमात की किसी शख्स की जानिब से कोई ऐसी हरकत हो तो फिर उसकी मजम्मत की जाती है बड़ी खुलकर, और जब अपनी पार्टी का कोई शख्स हो तो फिर इस तरह से खुलकर जो है मजम्मत भी नहीं की जाती और ये कहा जाता है कि जी हम इसे नहीं एक्सेप्ट करते। बहरहाल इस वक्त अयाज लतीफ पलीजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पलीजो साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल की जो हड़ताल की कॉल दी गई है कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दी गई है, आप इस हड़ताल को कैसे देखते हैं और सिंध में आप समझते हैं कि जो दीगर जमातें उनका रद्द अमल क्या होगा? मिशेल साहबा, मैं समझता हूं कि कोई हड़ताल वगैरह नहीं होगी, चंद कारकुनान होंगे। जाहिर है जिन लोगों ने किसी की कैंपेन चलाई होगी, कुछ वोटर्स होंगे, उनका हक बनता है। मैं समझता हूं शाजिया साहबा का भी बैलेंस्ड मौक़िफ़ है, वो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के बजाय उस इंसिडेंट को कंडेम करती हैं, समझती हैं कि नहीं होना चाहिए इस किस्म का वाकया। मेरी एक बढ़कर बात है, वो ये है कि क्या ये मुनासिब न होता कि सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर साहिबान थे, मिर्जा साहब भी और ईसानी साहब भी, वो यूनानिमस डिसीजन देते। ये नहीं होना चाहिए कि पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो हमारे मेंबर साहिबान थे, उन्होंने बड़ा जस्ट और इंसाफ से लबरेज फैसला किया और हमारे 2 मेंबर साहिबान ने फकत इस बुनियाद पे अगर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि फला बंदा सिंध का नुमाइंदा है या पंजाब और पख्तूनख्वा का है, इसके बजाय हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को मैसेज दें कि आइंदा इलेक्शन इन ज़मीनी इंतखाबात की रोशनी में ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेंगे। जो 20वीं आईनी तरमीम आई है उसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातचीत हुई, उसको सारा जोर होना चाहिए ट्रांसपेरेंट बनाने पे, पोलिंग स्टेशन पे इस किस्म का माहौल पैदा करें। देखिए हमारी खवातीन पहले ही वोट नहीं दे पाती, अब अगर इस किस्म के वाकयात हुए तो वो नहीं आएंगी, इसलिए ये वाकयात दरहकीकत लोगों को बुलवाएगा इलेक्शन की तरफ कि अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ इकदाम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको उस पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव साइन देखना चाहिए पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ पलीजो साहब, आजिया मरी साहिबा आपका, मीर मुश्ताक तालपुर हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, कुंवर दिलशाद साहब हमारे हवाले से रद्द अमल भी देखने में आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उमूमी खामोशी है, ये खामोशी उस वक्त से बरकरार है जब वहीदा शाह ने यह हरकत की थी, टेलीविजन चैनल भी सामने नजर आई थी। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एलानिया तौर पर किसी किस्म की कोई सरजनिश वहीदा शाह की नहीं की गई है और ना ही इस मामले में कोई और कार्रवाई है जो नजर आई है। हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में रद्द-ए-अमल हासिल करें, मगर इसमें कामयाबी नहीं हुई। हमने इस सिलसिले में आज के इस फैसले पर और उसके असरात पर बात की है सिंध के दूसरे कौम परस्त सियासी रहनुमाओं से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले हम बात करेंगे जनाब अयाज लतीफ पलीजो से, जो कि रहनुमा है अवामी तहरीक से। जी पलीजो साहब, आप फरमाइएगा, ये फैसला आया है, बहुत अहम फैसला है, क्योंकि ये एक मिसाल था और इस बात की यकीन दहानी चाहिए थी कि क्या वाकई पाकिस्तान में ये जो चीज हमने स्क्रीन पे देखी ये नहीं होने दी जाएगी और दरअसल कानून की सरपरस्ती होगी। आप इस फैसले पे क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला दिया है उसको हम वेलकम करते हैं। अवामी तहरीक की जानिब से भी, सिंध की सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, सिंधियानी तहरीक की जानिब से भी हम समझते हैं कि 2 साल के लिए नाअहल करार देना बहुत कम नाअहल करार देना है। इनको ताउमर नाअहल करार दिया जाना चाहिए था, ताकि ये पैगाम जाता सिंध के और पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जो इलेक्शन में रिगिंग करना चाहते हैं कि ये अमल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की ख्वाहिश है कि सिंध में इस किस्म का माहौल वडेरों के तशद्दुद के ज़रिए पैदा किया जाए, ताकि लोग जो मुखालिफिन हैं, मुखालिफ उम्मीदवार जो प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर वो पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने से भी डरें। हथियारों का निमाव, उसकी तशद्दुद का रास्ता, दरहकीकत ये एक ट्रेलर था जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है आइंदा इलेक्शंस में दांदलियों और हथियारों के जोर पर दबाव के जरिए। मगर आज के इस रवैये से और इलेक्शन कमीशन के फैसले से पीपल्स पार्टी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मनमानी करने वाले एक्सपेक्टेड उम्मीदवारों को भी मैसेज जाएगा और उस तमाम इलेक्शन के पोलिंग अमले को भी मैसेज जाएगा कि अगर उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी हरकत की गई और वो उठ खड़े हुए तो लोग उनका बहुत शुक्रिया जनाब पलीजो हमारे साथ हैं।